व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब एंड वाले इशू तो पहला ਅਸੀਂ अपने दर्शकों के फेसबुक मैसेज लवांगे जी डॉक्टर साहब हाँ जी हरदयाल सिंह गरेवाल लिखते हैं रामायण एंड महाभारत इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन शंभू के दलित was slaughtered by भगवान so called राम एकलव्य एंड करण वर punished by ब्राह्मण द्रोणाचार्य एंड भगवान कृष्ण जी इन्हों ने जिहड़े हिस्टोरिकल फैक्ट बयान किया कि एकलव्य की जो कहानी है वो उन्होंने लगता है द्रोणाचार्य नूं कि भी ये तो अर्जन तो चंगा तीरंदाज बन गया और उन्होंने कहा भी तेरा गुरु की है क्योंकि उन्होंने पहला उन्हें एक्सैप्ट ही नहीं सी किया शूदर सी उन्हें दिखाया कि उसकी मूर्ति बनाई सी उन्हें जंगल च प्रैक्टिस कर रहे वो कहना मूर्ति तू मेरी बनाई है गुरु दक्षिणा दिती नहीं वो कहना जी दसो वो कहना भी अपने सज्जे हाथ का अंगूठा दे दे क्योंकि उस तो बाद वो तीरंदाजी कर ही नहीं सी सकता सो उन्हें कट के दे दिता सो ये कहने का मतलब है भी हुण ये वाकया है जिहड़ा उसका हिस्सा है इन्हां दी स्क्रिप्ट का महाभारत का स्क्रिप्चर का सो इस तरह शंभुक का जिहड़ा है वो बाद रामची ने किया और रामायण का हिस्सा है उन्होंने कहा भी आ इन्हां दी ह्यूमन राइट्स वायलेशन जिहड़ियां ने इन्हां दी स्क्रिप्चर च लिखियां होईयां और जो हिस्टरी नूं असीं किसी दी धार्मिक भावनावां नूं हर्ट नहीं करना चाहते बट जिहड़े फैक्ट ने तुसीं उन्हां नूं किवें डिनाई कर सकदे हो नीम रिख लिखते हैं बट द सेम बुचर ऑफ गुजरात was voted into office by Indians. His election depicts the mindset of Hindus. They want to set a butcher as their leader. ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ 3/4 ਸੀਟਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ सारा हिंदुस्तान जिहड़ा भारत दे जिहड़े लोक ने उन्होंने वोट करते हैं भी ये सिखां नूं सबक सिखाया तो गुजरात दे विच मोदी 2002 च हज़ारां मुसलमानां दी नस्लकुशी करदा है वो 3-4 बार दोबारा चीफ मिनिस्टर लई चुनिया जाता है और उस बिना ते वो प्राइम मिनिस्टर हुणे फैक्ट है इहनूं तुसीं किवें डिनाई करोगे उन्होंने कहो जी मेजोरिटी दी मानसिकता की है फिर नीमरिक अगों लिखते हैं द वर्ल्ड केम टू दिस फैक्ट व्हेन अमेरिका डिडंट अलाउ मोदी टू सेट फुट ऑन अमेरिकन सॉइल एज ही वाज एंड नोन एज बुचर ऑफ गुजरात देखो ये तो रिपीटेड रिपोर्टां जिहड़ा सेमाई गवर्नमेंट इन्हां दा कमीशन है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ਉਹਨੇ 12 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ 2002 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਔਰ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਬੁਚਰ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਫਿਰ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਯੂ ਐਂਡ ਯੋਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟ ਐਂਡ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਟੂ ਅਦਰ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਲੇਡੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਗਤੇ ਰਹੋ ਕਰੀ ਜਾਈਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਰਮਵੀਰ ਦਈਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਮਿਸਕੈਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਲ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਫॉरगॉटन योर हिस्टरी ਮਿਸਟਰ ਕਰਮਵੀਰ ਦਈਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਗਾਲਨ ਕੁੜੀ ਜਿਹਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਠਾ ਫੋਲਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਓ ਔਰ ਜੇ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੋ ਕਾਲਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾ ਲਿਆਓ ਦਿਦਾਰ ਖਾਨ ਦੈਨ ਨੀਮਰਿਕ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫਰਮ ਦ ਫਾਲੋਅਰਸ ਆਫ ਚਾਣक्य ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ दिदार खान लिखते हैं आई कैन सी नेशनल फ्लैग ऑफ खालिस्तान ऑन द अदर साइड ऑफ पाकिस्तान बॉर्डर खालिस्तान जिंदाबाद बहुत शुक्रिया दिदार खान साहब दिलदार खान साहब तुसी गल भी दिलदारी वाली कीती ते तुहाडे मूंह च घिओ शक्कर जी डॉक्टर साहब कश्मीर विरक जी लिखते हैं डॉक्टर साहब तुहानू ते सारी टीम नू वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह नितनेम दी तरह फिर उन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद 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 नीमरिक लिखते हैं लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट बहुत शुक्रिया रिक साहब मियां आसम लिखते हैं खालिस्तान जिंदाबाद अगे मनविंदर सिंह खालसा लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह कुलदीप सिंह भी फतेह बुलाते हैं मियां आसम फिर खालिस्तान 2020 कहते हैं दिलदार सिंह खान ने खालिस्तान जिंदाबाद किया है एस जावेद बब्बर ने फिर खालिस्तान जिंदाबाद बुलाया
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਓਕੇ, ਮੀਆਂ ਆਸਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਦਰ ਚਿੱਕਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਡਾਕਟਰ, ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। दूसरे सेगमेंट में देख रहे हैं कि हरुण तरार, सतपाल सिंह पुरेवाल, मियाँ आसम, शमशेर सिंह, हरमन सिंह, जाहिद तरार, बलहार सिंह कंग, शमशेर सिंह, इन्होंने सारिया ने फतेह बुलाई है। खालिस्तान जिंदाबाद किया है जी। कुछ तारीफ के शब्द कहे ने। मैं घड़ी वाल देख रहे हैं इसलिए मैं वीरवे वाल नहीं जावांगा जी। ਭਾਰਤ ਜਿਹਦੀ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ 68 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮੀ 2025 ਤੱਕ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, 2050 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ, ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਡੈਵੋ ਜਾ ਕੇ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਰੈਂਕਸ ਇੰਡੀਆ 62nd ਆਊਟ ਆਫ 77 ਐਮਰਜਿੰਗ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਔਨ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਰਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 77 ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ 62ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫੇਲਡ ਸਟੇਟ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਔਰ ਫਲਾਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 47ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 15 ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਇਕੋਨਮੀ 15 ਦਰਜੇ ਵਧੀਆ। ਚੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 2025 ਤੱਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ 26ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਮਚ ਮੋਰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਔਨ ਮੰਡੇ ਰੈਂਕਡ ਇੰਡੀਆ 62nd ਆਊਟ ਆਫ 77 emerging economies on an inclusive development index. The organization said the index measures the level and rate of improvement in shared socio-economic progress. ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਪਿਲਰ ਨੇ, the 3 pillars that the report focuses on to measure inclusive development are intergenerational equity and sustainability, economic growth and development. और ये सारे दे विच जिहड़ा फर्स्ट नंबर है इकोनॉमी च इस रिपोर्ट चो नॉर्वे दा है, हर वारी आलमोस्ट फर्स्ट ही हुंदा है। और इहदे च जिहड़ियां एमर्जिंग इकोनॉमीज ने उन्हां दे विच लिथुआनिया फर्स्ट रैंक है और जिहड़ियां मेन कंट्रीज चाइना 26वें नंबर ते है, पाकिस्तान 47वें ते है, रशिया जिहड़ा 19वें नंबर ते है, ब्राज़ील 37वें नंबर ते है, साउथ अफ्रीका 69th नंबर ते है और भारत, महान भारत जिहड़ा है वो 62वें नंबर ते है। और उन्होंने फिर नाल ही ये भी कहा कि द वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम्स लो रैंकिंग फॉर इंडिया वाज रिलीज्ड जस्ट ए डे बिफोर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रीच्ड डेवोस इन स्विट्जरलैंड where international and corporate leaders have gathered for the World Economic Forum's annual meeting. ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਥਰਡ ਰੇਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਥਰਡ ਰੇਟ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ भारत में तरक्की के बहुत मौके हैं, आओ वहाँ पैसा लगाओ। वो बेवकूफ ने उत्थे बैठे ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 40 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ केदारा ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ केदारा ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਖਟ ਕਰਮ ਕੁਲ ਸੰਯੁਕਤ ਹੈ, हर भगत हृदय नाहे, चरनार बिंद न कथा पावै, सुपच तुल समान, रे चित चेत चेत अचेत, काहे न बाल मिकै देख,
किस जात ते कह पदै अमरियो राम भगत बिसेख। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਤਤਸਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਫੋਕਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੇ ਚੰਡਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੰਡਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਈਵਨ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ। ਹਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ 'ਚ ਨੇ ਚਮਿਆਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਡਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਛੂਤ ਅਸਲੀ ਉਹ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ ਵਾਲਮੀਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਰਮਾਇਣ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤੁਲਸੀ ਰਮਾਇਣ ਹੈ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ 15ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਕਾਹੇ ਨਾ ਵਾਲਮੀਕੈ ਦੇਖ। हे ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਅਚੇਤ ਦੋਨੋਂ ਮਨ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਕਿਸ ਜਾਤ ਤੇ ਕਹਿ ਪਦ ਅਮਰਿਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਸੀ ਚੰਡਾਲ ਸੀ ਜੀ ਪਰ ਕਿਸ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰਿਓ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰਾਮ ਭਗਤ ਵਿਸੇਖ ਰਹਾਓ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸੇਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਡਾਲ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸ ਉੱਚੇ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਖੱਟ ਕਰਮ 6 ਖੱਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਪੜਾਉਣੀ, ਯੱਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸਣੀ। ਇਹ 6 ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਲ ਵੀ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖੱਟ ਕਰਮ 6 ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਹਰ ਭਗਤ ਹਿਰਦੈ ਨਾਹੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਨਾ ਕਥਾ ਭਾਵੇ ਸੁਪਜ ਤੁਲ ਸਮਾਨ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਬਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਚਰਨ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਚ ਪੁਰਾਤਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਚੰਡਾਲ ਵਰਗੇ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਨ ਛਤਰ ਅਜਾਤ ਸਭ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਵੈ ਹੇਤ ਲੋਗ ਬਪਰਾ ਕਿਆ ਸਰਾਹੇ ਤੀਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡਾਲ ਸੀ ਸਵਾਨ ਛਤਰ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟ੍ਰਾਈਬ ਚੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਸਵਾਨ ਛਤਰ ਅਜਾਤ ਸਭ ਤੇ ਅਜਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਔਰ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੈਰੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਵੈ ਹੇਤ ਲੋਗ ਬਪਰਾ ਕਿਆ ਸਰਾਹੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੀ ਕੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 3 ਲੋਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਤ ਹੈ ਉਹ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ 4 ਕਰੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਥਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਅਜਾਮਲ। ਹੁਣ ਅਜਾਮਲ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਨੌਜ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟੀਆ ਜਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇਸਵਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਜਾਮਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਰਾਇਣ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਜਾਂ ਕੋ ਸਿਮਰ ਅਜਾਮਲ ਉਧਰਿਓ ਗਨਕਾ ਹੂੰ ਗਤ ਪਾਈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਅਜਾਮਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਅਜਾਮਲ ਪਿੰਗਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਕਪੁਰੀ ਦੀ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਵਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ।
ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੁਭਤਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੁਭਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਕੁੰਚਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਦੂਏ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਤੰਦੂਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੰਦੂਏ ਦਾ ਜਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁੰਚਰ ਕਿ ਵੀ ਤੰਦੂਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਪੂਲਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅਜਾਮਲ ਪਿੰਗਲਾ ਲੁਬਤ ਕੁੰਚਰ ਗਏ ਹਰ ਕੇ ਪਾਸ ਐਸੇ ਦੁਰਮਤ ਨਿਸਤਰੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਜਾਮਲ ਵਰਗਾ ਪਾਪੀ, ਪਿੰਗਲਾ ਵਰਗੀ ਉਹ ਬੀਬੀ, ਲੁਬਤ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਔਰ ਕੁੰਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੰਦੂਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ? ਗਏ ਹਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਐਸੇ ਦੁਰਮਤ ਨਿਸਤਰੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰੇ ਰਵਿਦਾਸ, ਕਿ ਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰਿਆ ਰਵਿਦਾਸ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰੇਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਨ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਕਤ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅਜਾਮਲ ਵਾਂਗ ਹੋਵੋ, ਪਿੰਗਲ ਵਾਂਗ ਹੋਵੋ, ਲੁਬਤ ਵਾਂਗ ਹੋਵੋ, ਕੁੰਚਰ ਵਾਂਗ ਹੋਵੋ, ਸਟਿਲ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵਦੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਖੱਤੇ, ਖੱਤ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।